بھی مکتبہ فکر کا یہ دعویٰ ہے، رائٹ؟ نہ اس طرح نہ کرے نا، پھر طاہر حمزہ صاحب آپ نہ کریں۔ اچھا چلے، وہ تو مسلمان ہے نا، ہمیں تو وہ بیچارے مسلمان بھی نہیں سمجھتے، اللہ معاف کرے، مرضی ہے آپ کی بھائی جان، لیکن میں وہی بات آپ ہم کو بھی کر ان رہا کی ہوں۔ محبت میں نہیں مارے جا رہے، ہم بھی انہیں وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہی بات، سمجھتے ہیں جس سے حق۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کا انکار کرنے والا کافر ہے، منہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو آپ کو اپنا مسلمان بھائی مانتے ہیں، ہمارے میں اور آپ میں۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیں، زندہ آباد۔ ختم نبوت کا عقائد رکھتے ہیں، اس کا اعلان بھی کرتے یہ ہیں۔ فضول بحث نہ آنا شروع ہو جائے، یہ طاہر چھوٹی حمزہ سی صاحب بات ایک منٹ ذرا ہے، پلیز، اس کو کلیئر اس ہونے کو دیں۔ ذرا کر لینے دیتا۔ دعویٰ آپ کا یہ کیا یہ ہے؟ تو بعد میں آپ بھی نے کر لیں گے۔ بتانا ہے یا صرف ہمارے دعوے پر بحث کرنی ہے، جرا کرنی ہے؟ اس کو غلط صرف غلط آپ کی بات پر جرا کرنی ہے۔ طاہر کیوں بھائی جی، ایک جویا سیکنڈ یہ آپ نے نہیں دیکھیں، کرنا صاحب۔ جی میں عامر بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ ہلو، اچھا، آپ کو دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہی ہمارا دعویٰ ہے، ویسے اصولی طور پہ آپ کو پتا ہے اس چیز کا، نہیں نہیں، اعتراض بالکل آپ کو ہے، ہمیں نہیں ہے۔ بالکل آپ کا وہ دعویٰ نہیں ہے جو ہمارا ہے۔ اے لو، تہنوں پہ اعتراض ہے سر، سانو نہیں ہے، تسی سمجھتے کیوں نہیں؟ تہنوں اعتراض ہے سر۔ سر جو سانو یہ صاحب اعتراض انکل ہے، ہے، پوچھ لو کہ ہمارے سے مراد کیا ہے؟ کوئی گل نہیں ٹونی بھائی، وہ اور طرف کی بحث ہے، یہ جو بات جو انتظامی بحث ہے نا، وہ میں اس طرف ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں ابھی میں نے ایک بات کی کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہی ہمارا دعویٰ ہے، کہتے نہیں آپ کا وہ دعویٰ نہیں ہے، تو اعتراض تو آپ کا ہے۔ سانو ہی سمجھائی جانا، آپ نہ سمجھنا۔ نہ میں صدقے جاواں میں تہاڈی سادگی تو۔ اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا یہ اعتراض ہے کہ جو ہمارا موقف ہے وہ آپ کا موقف نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ لہذا کہہ رہے ہیں، سنیں تو صحیح نا، لہذا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا دعویٰ بھی پیش کریں اور آپ کا دعویٰ بھی ہم پیش کریں۔ میں نے یہ کہا ہی نہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا جو آپ اس سے لیتے ہیں مراد وہی ہمارا ہے، جو آپ کا دعویٰ ہے وہی ہمارا دعویٰ ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کا وہ دعویٰ نہیں ہے، تو میں نے کہا جو کر لوں گل پھر۔ سن لیں، پھر ہمارا دعویٰ کریں اتفاق اس سے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں اس سورہ صف کی آیت کا مصداق ہوں، وہ جھوٹا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ نہیں نا، میری بات تو سنیں، خدا کو بندو، زبردست۔ میری بات سنو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس آیت کا اصلی مصداق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ فرق آ گیا۔ دسو اور فرق نقلی کتوں آ گیا؟ نقلی نقلی تسی چھڈو اس گل نو، اصلی مصداق دی گل ہے ساری، گل پھر کلیئر کرو نا۔ گل ساری ہو گئی، جب اصلی بندہ مصداق یہ کوئی کہتا نہیں۔ ہے، میری بات سنیں، جب بندہ یہ کہتا ہے، تے تہانوں اعتراض ہے کہ تسی کہتے ہو کہ جی نہیں، آہستہ اصلی آہستہ تو تھوڑا بات سا تسی آگے اور نقلی بھی لینا ہے، نقلی تے اسی کوئی بھی نہیں لیندے، نقلی تو کوئی جویا لیندے، صاحب، اور نقلی چیز کی جویا کیا صاحب، حیثیت ہوتی ہے؟ نقلی چیز اسی گل ہی نہیں ہاں کرتے۔ یہ بات بالکل ٹھیک۔ جویا صاحب تھوڑا سا نقلی آگے کا بڑھیں۔ لفظ استعمال کیوں کر رہے ہیں پہلے یہ بتائیں نا، اگر آپ نہیں، نے آپ نقلی کا نے جب لفظ اصلی استعمال کا کرنا ہے تو اصلی آگے کا بات کر لیں۔ نقلی آئے گا نا۔ نہیں آتا اصلی سر، آپ کو یہی نہیں پتا۔ اب ملٹیپل بندے بول رہے ہیں، اس لیے میں بھی بولتا ہوں، یہ بات یہ ہے، ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اصل مصداق سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہیں، وہی خاتم النبیین ہیں، وہی ہیں اس کے مصداق۔ اور مرزا صاحب کی جو حیثیت اچھا ہے، چلو، جو نہیں ان نہیں، کا اگلی گل نہیں کرنی نا بھائی جان، تو وہ میرے پیارے بھائی تسی کچے چور ہو ٹونی صاحب، تسی کچے چور ہو، تسی کچی گل کرن لگے تو پھڑ جانا۔ چوری کا صاحب آپ نے بھی بات کر لی ہے، ہم نے بھی اپنی بات کر لی ہے، اب میں بھی خاموش رہ دیتا ہوں، ان کو خود کو ایک بات کر سیکنڈ، لینے ہاں دیں، میں جی، بھی خاموشی لے۔ عامر بھائی میری بات سنیں، اب آپ کچے چوروں والی بات کر رہے ہیں، آپ امپریشن گویا یہ دے رہے ہیں۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، آپ کا امپریشن لانگ ٹرم اچھا نہیں جاتا ان باتوں کا، آپ کو شارٹ ٹرم شاید اس کا فائدہ آپ نے ہو روک جاتا دیا ہے، ان کو، وہ آپ بات ایسی کرنے باتیں نہ لگے کیا تھے کر، کیونکہ مرزا صاحب کے ہمارا بارے میں۔ ابھی بھائی جان بحث شروع ہو جائے گی نا، ہم نے بحث کرنی نہیں ہے، تو پھر وہ بات بیان کرنے لگے تھے نا، تو آپ نے روک دیا ان کو۔ ایک منٹ، جے سارے پرچے اتھی آؤٹ کر دینے نے تے اسی اتھے گل جا کے کی کرنی ہے؟ دعویٰ تو آنا ہے نا۔ پھر ادھر ہی بحث کر لو، ادھر کو چھوڑ دیں پھر۔ جویا صاحب ویسے تو بحث تو ہم صبح بھی اس موضوع پہ کرتے رہے ہیں نا ادھر، جواز صاحب، وہ اور بات نہیں ہے، لیکن ماجا بھائی کے ساتھ جو آپ کی، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیا آپ نے کبھی یہ اس چیز کا ظاہر کیا ہے بھائی جان؟ دیکھیں، میں مودبانہ گزارش ہے آپ کے ساتھ
कि अगर आप एक जेस्चर रखें तो आप जाके ये कह सकते हैं कि जी इब्ने माजा साहब के साथ मेरी बात होने जा रही है, तो आप सब दोस्त जो है ना वहां आ जाइएगा, हम बात करेंगे, आप जो मौकफ लेते हैं वो ऐसे है, मेरा मौकफ ऐसे है, उधर आएंगे उधर बात करेंगे। आपने उनके साथ पूरे 2 घंटे बात की है इस मौजू के ऊपर, ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि आपका आगे 3-4 दिनों के बाद आपकी इस पे बात होने वाली है। तो नहीं, हमारा समझ तो नहीं आती कि मेरी बात सुने, हम तो खुली किताब की तरह है ना, हम तो यहाँ शुरू हो जाएंगे, साडी वहाँ शुरू हो किताब जाएंगे। किसी ने बननी ही उतो नहीं वेख लो ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰੇ ਵਾਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। मोहतरम ठीक है, लेकिन इंतजामिया का इन्ना तो फर्ज होंदा ना कि ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਸਲਮੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਅਸਲੀ ਮਿਸਦਾਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੋਲ ਮੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ क्यों बोलते हो? असली मिसदाक नबी पाक ने गोल मोल इस वजह से क्योंकि अभी आपने तो बात की, आपने ऐसे दावा ले लेनी है वो बात, क्योंकि आपका मसला ये है कि आप अपने अल्फाज हमारे मुंह में डालते हैं। नहीं डालते नहीं है, लेकिन ये आपको इस चीज की महारत है भाईजान, आपको इस चीज की महारत हासिल है। चोर है, ये पक्के चोर है। नहीं ना यूसुफ भाई आप बात करें, मैं आया एक मिनट। यूसुफ भाई अच्छा जी ताहिर अरज़ साहब मसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। 1 ਮਿੰਟ। अच्छा तो उर्फी साहब बात ये है कि आपने जो बात की है ना, 1 मिनट सुन तो लो, मेरी तो सुन लो। मेरी सुनो, मेरी ਹੁਣ ਉਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਵੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਬਸ। ਯੂਸੁਫ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਠੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਦਾਵਾ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਗੋ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉੱਥੇ ਭਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੋਵੇਂ ਖਿਲਾੜੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸਾਂ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੇ, ਮੌਜੂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਇਸਮੂ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਲਾਲ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਾਲ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੌਜੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਦਾਵਾ ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਕਿਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਾਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸਲੀ ਮਸਦਾਕ ਆਜ਼ੂ ਸੱਲਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮੁਸਦਾਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮੁਸਦਾਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਦਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਸਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਰਾਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਿਬੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਨਸ ਗਏ ਨੇ, ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਮਲਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਬਦਲੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰਾਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਓ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਨਾ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਮਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਹਾਈ ਇਨਫ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੁਦਈ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਟ ਪੈਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਬੈਟ ਪੈਸਟ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਟਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਲਵਾਂ। ਸਿਗਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਸਦਾਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਸਦਾਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਬਿਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਣੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ, ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੰਝ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਈ ਹੋ, ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦਾਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਦਿਓ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੈਅ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम।
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਹਿਮਦ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲੈ ਲਓ। ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਸਲੀ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਖੋਲ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਹੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ? ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਲੀਜ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਆ जी अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜੂ ਜੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਮਕਸਦ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾ ਵਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਹਿਤਾ ਹੀ ਕਾਇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਫੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੁਮਲਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 7 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋ ਨਾ। ਆ ਜੀ ਮੈਂ 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਛੇੜੂ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥੀ ਬੰਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ। ਹੱਥੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਲੱਗ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਾ ਬੰਨੋ ਚਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਗੱਲ ਮੁਖਸਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਫਿਜ਼ਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਚਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੀਨੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਕਸਦ ਬੰਦੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਤਰਾਮ ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕਰਨ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰਾ ਮੌਕਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖਤਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਦੇ ਮਤਾਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ,
ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬਰਾਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਡਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਡ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਭੱਜੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਖਾਓ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲੈ ਕੇ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ। ਆਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਰੂਰਫੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਮਕਤਬਾ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਤਬਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੇਕਿਨ ਮਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਾਫ, ਨਹੀਂ ਮਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਨ ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਰਫੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਡ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਉਰਫੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਮਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਸਫੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ थे, ਉਹ ਐਗਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੂਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਅਕਾਇਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਵੀਏ ਤਾਂ ਰਜ਼ੀਉल्लाह ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਲ ਕਹਿ ਗਏ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਲੇਟ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੂਫੀ ਭਾਈ ਛੋੜਨੇ ਆ ਮਹਿਫਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਈ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਲਾਹੀ ਪਈ ਗਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਲਾਹਾਂ ਚ ਜੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੰਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਤੈਅ ਕਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ
ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਦਾਵਾ ਸੁਣੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 70 ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਨ ਮੇਖ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਲਿਆਣੀ ਜੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਇਆ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਵਰਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ। ਪਲੱਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਵਾ ਤੇ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰਫ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਸ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਤਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਖਸੂਸ ਆਇਤ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਡੀ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਉਜ਼ਰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਮਾਜਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਏ ਦਲੀਲਾਂ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਯੂਸਫੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾਵਾ ਆ ਗਿਆ? ਦਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਫ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਸਾਫ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਸਤਾਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਲਾਮਾ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਜੰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਤ ਬਨੇਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਚੁ ਪਿਆ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਵਾ ਔਰ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਤੂੰ ਪਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਰਫੀ ਯਾਰ, ਉਰਫੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਰਫੀ ਆਪਣਾ ਉਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਫ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲੈਣਾ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀ ਦੰਦਾਂ ਜਿਬ ਦੇ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੌਕਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਆ
ਕਿ ਮਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਸੇਮ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਬਈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਸਰ ਰੋਜ਼ੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦਾਵਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਕਿਰਦਾਰ ਲਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਰਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੱਸ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੱਸ ਜੰਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਉਰਵੀ ਭਾਈ। ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਦੀ ਇੰਜ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। अबू बकर मीर मैं ड्राइव कर रहा क्यों थले मैसेज की लिखिया मैसेज मैं नहीं देख रहा मैसेज चुप करके सुनो गल इन्ने बंदे पे सुन दिन की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ हेलो वही ठीक है मियां साहब बहुत खुश हो ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਲੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਵੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛਾੜ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਜਮਾ 2 6 7 5 ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, 2 ਜਮਾ 2 4 ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਇਜ਼ਤ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਰਫੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਖਤਲਾਫੀ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਦੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਲਮੀ ਕਰੋ, ਇਖਤਲਾਫੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਲਵ ਕਰੋ ਮਾਮਲਾ। ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਜਾਂ ਮੁਬਾਹਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸਤਲਾਹੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਾਂ ਮੁਬਾਹਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੰਗਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਹਸਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਡਿਬੇਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਬੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਥਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਥਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਛਡਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਹਾਰਦੇ ਜਾਂ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਕੀਦੇ ਛਡਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਦੱਸਣਾ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਲੋ ਦਾਵਾ ਆ ਦੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਦਿਆਂਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦਾਵਾ ਆਏਗਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਅਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣਗੇ ਅਗਲੇ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗੇ ਉਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸਲੀ ਮਿਸਦਾਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਲੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਗੱਲ ਹੈ ਲਈ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਵੀ ਆਵੇ। ਅਸਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਉਰਫੀ ਭਾਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਲੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਦਲੀਲ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਦੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਚ ਲਿਆ ਜੇ, ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਮਾਚ ਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਯੂਸਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਣੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ ਔਰ ਕਵਾਇਦ ਅਸਾਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਸੂਲ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਹਰਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਲਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾ ਤਰਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਗੰਢ ਮਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ। ਅਗਰ ਦੋਏ ਕਹਿ ਦੇਣ ਓ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਰੋ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਸੌਰੀ ਸੁਣ ਤਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਖਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਣ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਨਸਫ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਪਟਵਾਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰ ਨਤੀਜਾ ਛੋਡੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਲਾਈ ਪਈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਜ਼ਫ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕਮ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2 ਰੁਪਏ ਦੱਸੋ। 2 ਰੁਪਏ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸਮੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਇਤ 6 ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਣੀ ਆਇਤ ਪੜੋ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਥਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰੈਂਡਮ ਅੱਗੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ ਗਿੱਚੀ ਫੜ ਲਈ, ਧੌਣ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐਡੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਰੈਂਡਮ ਦੇਖੋ ਰੈਂਡਮ ਰੁੰਡਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੌਕਫ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੌਕਫ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਛੜਿਆ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ 3 ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ? ਮੌਕਫ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰਚਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੀ ਲਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੌਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਟੀ ਲਵਾੜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਪਰਚਾ ਆਊਟ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬੂਟੀ ਦਲਾਇਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਦੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਫ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਇਦ ਮੌਕਫ ਉਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮੌਕਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ 2-4 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤਫਸੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਣ ਤੇ ਆਖਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਡੈਕੋਰਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਡੈਕੋਰਮ ਆਖਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਓ ਸਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ 6 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕਫ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਅਮਲ ਲਗਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਫ ਹੋਣਗੇ, ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਨੋਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਜਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਬਾਤ ਖਤਮ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कौन सा बोल रहे हैं? यूसुफी साहब? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ। चले अपना यूसुफी साहब जज़ाकल्लाह, ठीक है। फिर मैंने भी कोई काम करने हैं और उर्फी साहब ने एक मिनट सर, वो शाह साहब को गुफ्तगू करना चाह रहे हैं ताकि इसको। हाँ शाह साहब करें, शाह साहब बिस्मिल्लाह, जितनी मर्जी गुफ्तगू करें तो ठीक है हमारी तरफ से। फिर अल्लाह हाफिज़। नहीं तो अभी क्या तय हुआ? जी चलेगा जी। शाह साहब आप सुन रहे थे गुफ्तगू? जी अभी कुछ 3-4 मिनट सुनी मैंने। हाँ चलेगा सारे हजरात ही।
وہ چلے گئے ہیں میاں صاحب اور وہ عرفی صاحب چلے گئے ہیں، باقی تو ادھر ہی ہیں۔ اور مجھے تو کوئی سورہ سمجھ نہیں، صف مجھے تو کوئی سورہ صف کی جو آیا مبارک ہے نا اسم احمد کے اوپر، یہ پچھلے دنوں عامر نذیر صاحب کی بات ہو رہی تھی یہ عرفی صاحب کے ساتھ ہی، تو وہ کہہ رہے کہ جی میں اس پر نہیں بات کر سکتا، تو میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں، تو انہوں نے ابن ماجہ صاحب کو وہاں سے انہوں نے نومینیٹ کیا کہ وہ اس پر بات کر لیں گے۔ تو اس پر ہم یہ طے کر رہے تھے کہ سیٹرڈے اگر بات ہونی ہے تو اس میں دعویٰ یا جواب دعویٰ کیا ہوگا اس کو ہم پہلے طے کر لیں، تاکہ اس پر جو ہے نا دونوں اپنے دلائل دے دیں گے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ بھی آپ ہی نے دینا ہے، دلائل بھی آپ ہی نے دینے ہیں، دلیل بھی آپ کی طرف سے ہوگی، تو ہم بس آپ سے کراس کوشچن کریں گے۔ تو یہ کوئی طریقہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس پر بات کر رہے تھے تو کہ کس براڈ پر ہوگی گفتگو؟ میاں صاحب کی براڈ پہ نہیں یوسفی صاحب وہ ایکچولی یہ آپ کی طرف سے میاں صاحب بھی اب 22 رات کو انہوں نے مسلسل یہ خود بولتے رہے ہیں اور انہیں رات کو مجھے نہیں بولنے دیا میاں صاحب نے، اس لیے وہ چلے گئے۔ وہ ہوتے تو میں ان کے سامنے، اور یہ ان کے سامنے جو ہے رات سیدہ عائشہ صدیقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت، تو وہ جو ان کا ایک ہے نا دہشت گرد ان کی براڈ پر، میں نے پھر اس کا لفظ بکواس استعمال کیا کہ اس نے گالی گلوچ بھی۔ اور جی کون سا بول رہے ہیں؟ صحیح صاحب سوری معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو قطع کلام کی۔ ظفر اللہ شاہ صاحب آپ ایک عالم ہیں اور میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، یقین کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب انسان چلا جائے محفل میں موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں یا کوئی بھی بات کرنی میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ تو اس چیز آپ ضرور کریں، یہ میں یہ آپ کا حق جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ حق یوز نہ کریں، لیکن جب وہ آدمی اس محفل میں موجود نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ جزاک اللہ، مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ تو دوسرا یوسفی صاحب اگر تھوڑی سی اور اجازت ابھی آپ رکے نا، ذرا بھی رکے نا، آپ دیکھیں آپ نے اپنی بات کی اور دوسرا آپ آگے جا رہے ہیں، ابھی اس پر رک جائے ذرا، اسی بات پہ بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن یہ اصول صرف ہم مسلمانوں کی براڈ کے لیے یا آپ کی براڈ کے لیے بھی، یہ بتائیے ذرا۔ مجھے نہیں پتا اب اس سوال کی کیا توقع یا کیا بات بنتی ہے، کیونکہ اسی لیے میں نے کہا اگر آپ یہ سوال میرے سے کر رہے ہیں میں آپ سے کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور آپ سے میں ضرور مخاطب ہوا ہوں، وہ اس وجہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں تو یہی کرتا ہوں، کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں کبھی بھی ایسی میں 2 منٹ، بات یہ ہے اپنا، میرا جو سوال تھا منصور صاحب، ابھی جو اصول آپ نے بیان کیا کہ کسی غیر موجود، یہ اصول صرف ہمارے لیے یا آپ کی کمیونٹی کے لیے بھی ہے، یہ مجھے بتا دیجیے۔ میں دیکھیں ظفر اللہ شاہ صاحب، میں اب یہ جو رول ہے اس بروڈ پہ ہے، یہ تو عام نارمل زندگی میں بھی یہ رول ہونا چاہیے، اس بروڈ پہ ہے یا اس بروڈ پہ نہیں ہے۔ اب میں کسی کی ذمہ داری تو نہیں اٹھا سکتا، اگر میں نے بات غلط کی ہے تو پھر آپ مجھے کہیں کہ بھی میں نے بات جو کی ہے وہ غلط ہے۔ اب کس بروڈ پہ ہونی چاہیے، کس محفل میں ہونی چاہیے، کس محفل میں نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ مجھے بتا دیں کہ میں نے بات اگر غلط کی ہے۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے، میرا سوال آپ دیکھیں، اب آپ دیکھیں، پہلے آپ نے بڑی یعنی دلیرانہ بات کی، اب آپ جو ہے آپ کی زبان تھوڑی سی لڑکھڑا رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اصول آپ نے بیان کیا یہ ہر براڈ پر ہونا چاہیے یا صرف اس براڈ پہ ہونا چاہیے، اس کا جواب مجھے دے دیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو یہ شاہ صاحب یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کہنے کا مقصد جو میں سمجھا ہوں کہ جی اگر کوئی دوسرا رول توڑتا ہے تو میں بھی رول توڑوں گا، یہ بات ہے؟ نہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ رولز ایک جیسا ہونا چاہیے یا مختلف ہونے چاہیے، میں نے یہ پوچھا ہے۔
तो जो मैं रूल एक होना चाहिए वही ठीक है, तो मतलब रूल एक, देखो, अगर रूल किसी एक ने होना रूल चाहिए, तोड़ा देख- है, अगर आपके कहने के मुताबिक किसी ने रूल तोड़ा है तो आप भी वो रूल तोड़ेंगे? मेरा ये सवाल ही नहीं था। मेरा सवाल तोड़ने या ना तोड़ने का नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अच्छा रूल चले, एक हो- शाह साहब, रूल मैं एक- मैं रूल मैं एक होना मैं चाहिए। मैं मैं अब मेरी रूल ये एक- आदत देखिए, अब आप नहीं है जवाब बहस दे- करने देखें, की। मैं बहस नहीं कर रहा। रूल एक होना, आप ये नहीं कह सके कि रूल एक होना चाहिए। देखें, इतनी जरूरत तो करे ना कि रूल एक होना चाहिए, ये तो कह सकते हैं ना आप। ये लेकिन ये भी आप नहीं कह रहे। अपनी बारी आई है तो ये आप नहीं कह रहे। आमिर नज़ीर साहब, क्या बना फिर जो आप फैसला करने की कोशिश कर रहे थे कि किस मौजू पर बात होगी, उसका कुछ पता चला? हालांकि अबू बकर मीर ने बिल्कुल सही बात की थी, उसको वो नाराज़ हो गए कि उन्होंने बड़ी मोहकम बात की थी कि जो मुसलमानों का अकीदा है वो यही है कि इसके मिस्दाक सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इसका मकसद कोई अपने आप को कोई और समझता है तो वो काज़िब है। ये बड़ी सही बात की थी उन्होंने। इसके मुताबिक उनको बताना चाहिए था। चौहान साहब, वो भी ऐसा समझते हैं कि नहीं? चौहान साहब वो सही बात करने वाले को तो पसंद नहीं करते। हाँ, वो कहते हैं नहीं, इस बंदे की बात मुझे पसंद नहीं आई। 3 माह इन लोगों ने मेरे साथ बात की थी असेंबली की कार्रवाई, जो सिंपल सा मसला था। इस बात पर तो उनको पता है कि हमारे पर खच्चे उड़ जाएंगे, तो कभी भी नहीं बात करेंगे। यानी कितनी हैरानी की बात है कि इनका मुस्लिम मौत साबित कर रहा है कि इस्महु अहमद में अहमद नाम का जिक्र है और अहमद नाम सिर्फ मिर्जा साहब का था, और 10 सबूत और 10 दलीलें पेश की हैं उन्होंने, फिर भी किसी मिर्जाई को समझ नहीं आई ये बात। कितनी हैरानी की बात है। फिर भी 2 घंटे से वो आए बाएं शाएं कर रहे हैं इस बात पे। नहीं, वो बात करेंगे नहीं। वो देखिए, बात तो यही है ना कि अगर डिबेट होनी है तो फिर उसके जो असूल होते हैं उसी असूलों के तहत ही होगी बात, तो फिर ही है ना। तो अगर उसका कोई असूल ही ना हो, ओपन कैसे बात हो सकती है? फिर तो कजब ऐसी है, अब वो कोई कुछ कहता रहेगा, कोई कुछ कहता रहेगा। एक असूल ऐसे ही है मतलब जैसे होता है अभी कि 2 घंटे आपने बहस की जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। कोई नतीजा नहीं निकला, तो यही है बहस। तो इसीलिए उस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ें तय की जाती हैं कि पहले जब पता हो ना दोनों बंदों को कि इस मौजू पर इस तरह, तो इसका मतलब है कि कहीं से कोई टांग पकड़ लेगा, कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई नाक पकड़ लेगा, तो ना सुनने वालों को समझ आएगी, तो करने वालों को तो खुद को क्या समझ आनी जिन्होंने बात करनी। तारक चौहान साहब, इनकी हर एक शर्त मैंने मानी थी, यहाँ तक के 2 डिबेटर होने थे। इन्होंने कहा जी इज़हार सुल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, नहीं होगा। तब भी ये आखिरी दिन भाग गए थे। बिल्कुल। तब भी ये आखिरी दिन भाग गए थे। यूसी आया था बड़ा डिबेट फिक्स कराने वाला। वही ना, नहीं, मिर्जाई डिबेट तो तो फिक्स हो ही परों पे जाएगी पानी नहीं इंशाल्लाह। पड़ने देते। नहीं ये होगी। तो फिक्स हो ही जाएगी, डिबेट तो नहीं। फिक्स हो ही अब जाएगी। देखना जो लेकिन कीड़े इब्ने माजा निकालेगा। हाँ भाई, उन्होंने देखिए, वो अगर तो इब्ने मानना माजा नहीं साहब ना ने जो को उनका कीड़े मुस्लिम निकालने मौत हैं है। तो उसका तरीका का उसका उन्होंने तरीका यही है मुस्लिम ना। मौत की बात नहीं माननी। नहीं, उन्होंने उसके डिबेट ऊपर करनी उन्होंने ही नहीं चीखना है, है। बात खत्म। ऑडियंस को ये दिखाना है कि वो नहीं कर रहे, हाँ, मगर असल में वो बात करना ही नहीं चाहते। डिबेट के वो बिल्कुल हक में नहीं है। वो ठीक कह रहा था मियाँ, उसकी वजह जिस वक्त अभी फॉर्मल आपके डिबेट सामने, होती। अभी आपने थोड़ी देर पहले की बात है जब मैंने आमिर नज़ीर साहब से ये कहा है कि मेरी उनसे बात हो गई है, और ये बिल्कुल आप लोगों ने सुन भी लिया। हाँ, उन्होंने इस चीज़ की हाँ, गवाही भी दी बिल्कुल। उर्फी साहब ने कि मेरी उनसे ये बात हो गई थी, और उन्होंने ये किया। अब उन्होंने कहा जी मैं करेक्शन कर देता हूँ। हाँ, बात यह है कि आमिर नज़ीर साहब ने यही सवाल मेरे से पूछा, भाई तुम्हारी जो बात हुई है क्या उसका मौजू है, क्या मैंने दावा देना है, मैंने जवाब दावा देना है, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, अब ये बात ऑलरेडी पहले हो गई है। अब होने के बावजूद आके वो करेक्शन कर रहे हैं, तो उसका तो तरीकाकार यही था ना कि जैसे आमिर साहब को मैंने कह दिया और उन्होंने मुझसे ये 2 सवाल पूछ लिए, तो यही तरीका उनका था। ये वो जाते और उनको माजा साहब को कहते कि भाई उनसे मैं ये बात लेकर आया हूँ, बताएं आपने जवाब दावा देना है या दावा पेश कर रहे हैं, बदले में उन्होंने क्या करना है?
तो उनसे बात लेकर के आके आप बता दें। बात इतना तरद्दुद करने की क्या बात है, इतना मुश्किल कौन सी मतलब है? अगर आपको इतना वो है मान तरान है कि जी वो बात कर लेंगे, तो उनको बस कह दें कि जी ये बात है, आप करें बात। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਦਿਲ ਬੇਮਾਨ ਹੋ ਜਤਾਂ ਦਾ ਢੇਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ से नई बात माननी नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ उसके ਤੁਹਾਡਾ ऊपर कसूर उन्होंने नहीं है। हेरियां फेरियां करनी, बस ये करना। उन्होंने ऑडियंस अपनी को बतानी है, देखें जी वो ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, हमने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला, वो ये कोई असूल नहीं है, ये कोई बात नहीं है, बस यहाँ से पर इससे इधर उधर वो नहीं होंगे। असल में अब वो जो अब्दुल्ला आथम वाला मुनाजरा है ना जंग मुकद्दस के अंदर जो है ना, मैंने उसकी सिर्फ मिसाल दिला के मैंने कोई बुरी बात नहीं की। मैंने कहा जी उन्होंने भी असूल यही तय किया है कि आप अपनी किताब से दावा करेंगे, मैं उसको अपने किताबों से रद्द कर दूंगा। मिर्जा साहब ने नाम यही है हर बात पर टच्ची इसको टच्ची हो रहे कहा कि थे। भाई आप अपने दलाइल अपनी किताबों से दावा पेश कर दें, या हमें कहें जी अपने किताबों से हम दावा पेश करते हैं, आप अपनी किताबों से उसको रद्द कर दें। यार तो हम ये जब तो बात तरीका कर था रहे कि जी होते हैं अगर देखें, अगर वो ये भी कहते हैं ना कि जी हम और आप एक ही मौक़िफ़ पर हैं, एक ही उसमें हैं, तो फिर भी उनको ये बात साबित करनी पड़ेगी अपने लिटरेचर से, अपनी लिखी पढ़ी बात से, वहां से साबित कर दें कि आपके काबिर क्या मानते हैं। खाली ये तो नहीं कि मैं भी यही मानता हूं, तो फिर इसका मतलब है मैं उन चीजों को रद्द कर रहा हूं जिसको मैं अपने लिए हुज्जत भी कहता हूं। तो फिर तो यही होगा ना, या तो इस तरह भी डिबेट करनी है ना, तो फिर ये बात तय कर लें कि अगर आप अपनी किताबों से या अपने लिटरेचर से कोई चीज को दावे को आप पेश नहीं कर सकते या नहीं करते उसको, जो तो फिर आप ये कह दें कि जी ये मेरे लिए नहीं है, मैं इस चीज को मौक़िफ़ को नहीं मानता, तो बात खत्म होगी। ये तो हम चाह रहे हैं कहें कि इसने भी झूठ बोला, इसने भी झूठ बोला, इसने भी झूठ बोला, हमारा मौक़िफ़ यही है कि इसके मिस्दाक सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन है, ये तो हम चाहते हैं कि अगर इस तरह कह दें फिर तो झगड़ा कोई नहीं, फिर तो खत्म होगी सारी लड़ाई, फिर किस चीज का मुबासा। वही ना, लेकिन अगर उसको ऑन भी करना है और उसको पेश भी नहीं करना है, तो फिर तो ये वही है ना, चूचू का मरब्बा। मुस्लिम मौद डे भी मनाना है ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। वो देखे ना वो कैसे सर पे चढ़ रहा था। हाँ वो देखे जी ये फलाना कह दी, इनकी ब्रॉड पे जाए ऊपर उठाते भी है, म्यूट करके गालियां निकालना शुरू हो जाते हैं। अच्छा हो गया बनाऊंगा। हाँ हो गया फिक्स। अच्छा देखो मैं कोई गलत गल नहीं की, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देनी तुसी, बस ठीक ही था। नहीं मैं सीना चौड़ा करके बोला ना, मैं क्यों एक्सप्लेन करनी है कोई गल। मैं तो यह कह रहा नहीं करनी, मैं तो यह कह रहा, मैं सिर्फ यही गल की। मैं क्या यार साडा ये दव है ते थले मैं कमेंट सिर्फ लिखिया, मैं मियाँ जी गल ना करे जे, दव अपना पेश ना करे जे, बस नस जाओ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਜ਼ੀਉल्ला, ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜੇ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲੱਗ, ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, प्रचार ਨਾ ਲੱਭੇ। प्रचार ना करना भी इस चीज की कमादी करता है कि आप ये समझते हैं कि आपके मुस्लिम ने झूठ बोल रहा है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਉਹ ਨਾਸੀ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੂ ਆਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਫ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਸਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੌਕਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤਾਸਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਸਲਨ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਪਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਇਮੇਜ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਅੱਗੋਂ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਵਲ ਮਿਸਦਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਸਦਾਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੌਕਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਮੌਕਫ ਤੇ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਕਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਪੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗੀ ਦੂਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜੇ ਕੱਢੇਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਚਲੋ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਦੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਸਦਾਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਵਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਦਾਵਾ ਤੇ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਜਿਸਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪਵਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਬੋਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਟੱਪੇਗੀ ਲਾਸ਼। ਸਮਝ ਗਏ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭੈੜਿਓ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਮਾਲਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਟਰੁੱਥ ਸਿੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਲੈ ਲਓ, ਹਯਾਤੋ ਫਾਤਿਮਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੌਜੂ ਲੈ ਲਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ 1000 ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਤਜ਼ਾਦ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਵੱਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਵਲ ਮਿਸਦਾਕ ਹੋ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰਸ਼ਾ ਖਲੋਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਗੜੇ ਮਰੀਅਲ ਟੱਟੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ 3:17 ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਐਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਵਾਬੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਲੇ ਹੋ ਮਾਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਕਾ ਖੇਜ਼ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ? ਹਫਤੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੈਡਨਸਡੇ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਜੁਮੇਰਾਤ, ਪਰਸੋਂ ਜੁਮਾ। ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਖ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲੀ ਅੱਧੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਯਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆਖਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਜੋਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਲੋ ਦੱਸੋ। ਸੇਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜੀਰੀ ਅੱਜ ਕੇ ਸੇਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਹੈ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਬਸ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਾਤਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹੋ ਬਾਤਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸਖਤ ਨਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਫਰੀਕੈਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਆਦਰ ਵੜਾਇ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੀਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵਲੀਦ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਲੀਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖ ਛੜਿਆ ਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਲਮੀ ਬਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਧਾ ਟੱਪਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਥੱਲੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੋਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ।
ਕਿ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਧਰ ਉਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਟਪਾਓ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੜਾ ਲਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ ਮੂਡ ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮਨਵਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੱਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਾਵਾ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਵਾ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕੀਤੀ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਿਉਂਦਰੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਪਿਆਨ ਚ ਆਪਣਾ ਨਜਫ ਬਾਸ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ 4 ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਚੋਕੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਬੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਂਝ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਗਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਲੇਟ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਮੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਖੋ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਨਵੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਨਾ ਮੋਚੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਬਹਿਰਹਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਹ ਫੌਰਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਚੋਰ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਣਕਣਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਟਾ ਮਨਵਾਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੱਜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਕੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੱਗੀ ਜੋਜ਼ਫ ਦੀ 13 ਤਾਰੀਖ ਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਿਤਨਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ? ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੂਰੀ ਦਾਤਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਜ਼ਫ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਬਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੋਜ਼ਫ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨੂਰੀ ਨਾਤਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਲਕ ਆਕੂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਵਢਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 2 ਮੁਰੱਬੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੋੜ ਕੇ ਨਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜੱਜਾ ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਰਲ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਆਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ? ਜੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ, ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੋਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੋਜ਼ਫ ਭਾਈ
ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਭਈ ਆ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੱਜੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਪੀਸ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਾ ਟੋਟੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਤਵਾਰ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਹਿਮ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਵਸਵਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਤਵਾਰ ਇਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਕਿਦਨ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ? ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਪਟੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਦਾਕ ਨੇ ਉਹ ਯੂਸਫੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਮਨਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀਆਂ ਤਰੀਰਾਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਯਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਚਲੋ ਜਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਂ ਅਨਵਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੋਖਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਨਵਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਅਨਵਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਅਨਵਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹਨੇ 2 ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਅਮਨ ਤੇ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਆਪਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਮਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪਾਉਂਗੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਪੂਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕੀ ਪਾਉਂਗੇ? ਦੂਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਪਵਣ ਤੇ ਖਰਾਜ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਵਣ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮੀ ਖਰਾਜ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਜੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰਾ पे आंदा है मिर्जा ताहिर कि भाई हमारे मसीह मऊद ने युद्ध इलाल इस्लाम से इस्तदलाल किया है, हालांकि किरे नहीं किया, झूठ बोलिया। मैं क्या किथे किता इस्तदलाल मिर्जा साहब ने किहड़ी किताब 'ਚ लिखिਆ? दिओ हवाला ਕੱਢ ਕੇ ਜੋਇਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਏ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਟੋਨੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਦਬ ਦੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। उन्होंने आखिया अदब के साथ इख्तलाफ किया जा सकता है हमसे। ਲਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜੋ ਗੱਲ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਲ ਕੇ ਆਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਔਰ ਅਦਲ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਾਲਚ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਵਾੜੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਆਖੇ। ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਖਤਲਾਫ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 13 ਤਰੀਕ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬੜੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਲੇਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਂਝ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਧਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਖੱਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਉਸ ਛੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਐਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਛੱਲੇ ਖੱਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੋਲ ਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਜ਼ਫ ਨੂੰ। ਮੌਜ਼ੂ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਜ਼ੂ ਹੈ